رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج الحمدللہ لا يحب اللہ کا چھٹا پارہ مکمل سنایا گیا اور ساتویں پارے کے ایک پاؤ مکمل ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے آج سب اچھے پارے مکمل ہو گئے۔ آج جو حصہ قرآن کریم کا تلاوت کیا گیا اس میں بے شمار آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہیں، لہذا ان یہودیوں کو ان نصرانیوں کو اپنے دوست نہیں۔ دیکھیے اللہ جل شانہ ہمیں باقاعدہ منع فرمایا، اور اللہ جل شانہ سے زیادہ کون ان کی حرکتوں سے واقف ہوگا کہ یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ ہمارے دشمن ہی رہیں گے، تو اس لیے کبھی بھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ تعلقات اگر ہیں، معاملات جیسے اگر کر رہے ہیں، معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیع و شرع کے معاملہ کر رہے ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل تجارتیں ہوتی ہیں تو بیرون ملک سے جو تجارتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر مسلمان تو نہیں ہوتے، جو کاروبار ہم کرتے ہیں بیرون ملک سے، تو جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سب جو ہے یہود و نصارہ سے کرتے ہیں، معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، اس لیے کہ دوستی کے اندر بھی انسان کو بہت کچھ نبھانا پڑتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما دیا تھا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، اے مسلمانوں تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی اتباع نہ کر لو، یعنی تم بھی یہودی بن جاؤ تو خوش ہو جائیں گے، ہاں بھی ہمارا بھائی بن گیا، یا ان کی طرح نصرانی بن جاؤ تو پھر شاید تم سے خوش ہو جائیں، لیکن جب تک کہ تم مسلمان ہو اور ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہو تو وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، تمہاری دشمنی میں ہمیشہ لگے ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ ہمارے مسلم ممالک، بے شمار مسلم ممالک، لیکن ان مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان سب نے دوستیاں قائم کر رکھی ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں وہ انہی کی گاتے ہیں اور انہی کی باتیں سنتے ہیں، انہی کی بات مانتے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ وہی جو ہے مسلمانوں کو جوتے بھی مارتے ہیں، کوئی خوش نہیں ہے ہم سے، سب ہماری اپنی جو ہے وہ الو سیدھا کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں سے دوستیاں کر رکھی ہیں تاکہ ان ممالک کے اوپر ہمارا اثر رسوخ رہے، لیکن ہمارے مسلم جو ہے ممالک کے حکمران جو ہیں وہ ساری دوستیاں انہی سے کر رکھی ہیں، انہی سے توقعات وابستہ ہیں، انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہم نے، ہمارے حکمرانوں نے، لیکن ان کو پکڑ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر آج مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایک مسلم حکمران یا کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ عوام آواز اٹھاتی ہے، تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی جو ہے آواز جو اٹھائی جاتی ہے اور جو اس کے خلاف کے بات بولی جاتی ہے تو
तो आवाम की तरफ से आती है। हुकूमत तो शायद नाज़िर एक आध जुमला किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, और उसके आगे कुछ भी नहीं। वरना एक जमाना वो था कि अगर किसी एक मुसलमान को भी किसी जगह पर कत्ल कर दिया जाता या उसकी इज्जत लूटी जाती तो जंग शुरू हो जाती थी। अच्छा, हमारे मुसलमान को उसने छेड़ा, हमारे मुसलमान को उसने कत्ल किया, ऐलान जंग, बाकायदा फौज भेजी जाती थी, बाकायदा फौज भेजी जाती थी। लेकिन आज हमारे यहाँ ऐसी खामोशी है। क्यों? इसलिए कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो इन्हीं से दोस्ती करके खुश हो रहे हैं और अल्लाह ताला पर यकीन नहीं, तवक्कुल नहीं, भरोसा नहीं। उसका नतीजा ये है कि आज मुसलमानों की हर जगह पिटाई हो रही है। शाम के अंदर देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, फलस्तीन में देखिए, हर जगह मुसलमान का खून बह रहा है। बर्मा के अंदर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर भी हर जगह मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। हकीकत यह है कि हमें इस बारे में जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को समझ अता फरमाए और ये दोस्तियां जो इन्होंने कायम कर रखी। अब आज देख लें, अब आपके सामने सऊदी अरब को देख लें, अमेरिका के साथ खड़ा है हर चीज के अंदर, उसके साथ ही दोस्तियां निभाना। सऊदी अरब जिस पर जो है हमें हमारी तवक्कुआत थी और जो हमारे मुस्लिम ममालिक का एक जो है वो कायद और रहनुमा लोग थे वो, लेकिन आज वो भी जो है वो इन कुफार और मुशरिकीन के साथ ये दोस्तियां निभा रहे हैं और उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं। जो वो कहते थे वो सुभान अल्लाह। करीम अल्लाह ताला साफ साफ इरशाद फरमा दिया कि ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाना। ला तत्तखिजु, मना कर दिया बिल्कुल, आर्डर देकर, ला तत्तखिजु, मत बनाओ इन यहूद और नसारा को तुम अपना दोस्त। बाउहुम औलिया बाद, हाँ इनमें के बाद ये दूसरे के दोस्त हैं। आपस में तो दोस्ती हो सकती है, जिसे खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये कुफार जो है सब एक ही जमात, एक ही मिल्लत है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे मुशरिकीन हो, ये सब के सब जो आपस में मिले हुए हैं और सबका दीन और मजहब एक है और मुसलमानों के खिलाफ ये सब जो है मुत्तहिद हो जाते हैं कि हाँ ये मुसलमान। इस वजह से अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान को समझ आता फरमाए, उनके साथ दोस्ती। एक दूसरी आयत के अंदर जो आज तिलावत की गई उसमें अल्लाह ताला फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हदैकुम, ए ईमान वालो तुम अपने आप को लाजिम पकड़ लो, इन्हें अपनी इस्लाह की फिक्र करो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हदैकुम, अगर तुम हिदायत पर हो तो दूसरों की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं देगी। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला, जो गुमराह हो गए उनकी गुमराही से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा बशर्ते कि तुम हिदायत पर हो। इस आयत में इशारा इस तरह फरमा दिया कि हर मुसलमानों को जो है सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए कि मैं कितना दीन पर, अपने गिरबान में मुंह डाल के देखें। आज दुनिया के अंदर जो भी फितने होते हैं, फसादात होते हैं, उसके बारे में आपस में हम लोग तबसरा करते हैं कि ये सारे हमारे गुनाहों का नतीजा है। माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, अल्लाह ताला खुद फरमा दिया कि जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानी आती है, ये तुम्हारे अपने हाथों के करतूत की वजह से आती है, तुम्हारी बदआमालियों की वजह से आती है। माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, और हम तो बहुत सी तुम्हारी करतूतों को माफ भी कर देते हैं, ये तो थोड़ी सी तुम्हारे करतूतों को पकड़ कर लेते, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर तकालीफ आ जाती है, परेशानी आ जाती है। तो हम जो है जब ये मुसीबतें कोई आती है तो हम आपस में जब तबसरा करते हैं तो दूसरों को कहते हैं कि भाई आज माशरा खराब हो गया है, आज लोग ऐसे बिगड़ गए, लोग जो गुनाह के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुसीबत आई। तो हम जो है हमारी नजर दूसरों पर होती है, अपनी जात के ऊपर कोई नजर नहीं होती कि मैं कितना बुरा हूँ, मेरे अंदर कोई कितनी खराबियां हैं। हालांकि सबसे पहले इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए कि मेरे अंदर अपना जायजा लेना चाहिए, अपने गिरबान में मुंह डाल के देखना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी खराबियां हैं, मैं कितने गुनाह के अंदर मुब्तला हूँ, मैं कम से कम अपनी तो इस्लाह कर लूं पहले। हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का मामला ये था कि उनको अपनी फिक्र ज्यादा होती थी, दूसरे की फिक्र इतनी नहीं होती थी जितनी की अपनी फिक्र होती थी।
चुनाचे हदीस शरीफ में वाक़या आता है कि हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा जो है अपने घर से बाहर निकले परेशानी के आलम में, तो शायद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला से मुलाकात हो गई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला से मुलाकात हुई तो अपनी परेशानी का इज़हार किया और कहा कि नाफ़क़ हंज़ला, कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कैसे तुम मुनाफिक हो गए? कहा कि देखो, जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते हैं, आपकी मजलिस में बैठते हैं, तो हमारे दिल की कैफियत और होती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि जन्नत भी सामने है, दोज़ख भी सामने है, आखिरत भी सामने है। लेकिन जब हम आपके पास से बाहर निकल जाते हैं, अपने घर जाते हैं या कारोबार जिंदगी में जाते हैं, तो हमारी वो कैफियत नहीं रहती जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर थी। तो ये तो मुनाफिक की बात है, निफाक की बात है कि हुजूर के सामने कुछ हालत हमारी और घर जाकर हालत बदल गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सुना तो कहा कि ये बात तो मेरे अंदर भी है, ये बात तो मेरे अंदर भी पाई जाती है। चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, तो जाकर उनके हुजूर के सामने अपना मसला पेश करते हैं। चुनांचे दोनों गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वहां जाकर भी हज़रत हंज़ला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हुजूर फरमाया कि भाई कैसे मुनाफिक हो गए? या रसूल अल्लाह, जब हम आपकी महफिल में बैठते हैं तो हमारे दिल की कैफियत और होती है। ऐसा मालूम होता है कि जन्नत भी सामने है, जहन्नम भी सामने है, आखिरत भी सामने है, हिसाब किताब भी सामने है, हमारे दिल की कैफियत बिल्कुल और होती है। लेकिन जब हम आपके पास से बाहर जाते हैं, घर में जाते हैं, तो भी बच्चों के साथ खेल कूद में लग जाते हैं, कारोबार में बाजार जाते हैं तो कारोबार में लग जाते हैं, वो सारी कैफियत खत्म हो जाती है, वो कैफियत खत्म हो जाती है। लिहाजा ये तो मुनाफिकत निफाक की अलामत है कि आपके पास कुछ, बाहर जाके कुछ, बाहर कुछ हालत और अंदर आपके पास कुछ हालत। ये तो निफाक है कि दिल में कुछ, जाहिर में कुछ, बातिन में कुछ। तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि या हंज़ला, साअतन फसाअतन, साअतन ये वक्त वक्त की बात है कि कभी ये हालत तुम्हारे ऊपर तारी होगी, कभी वो हालत होगी। और फिर फरमाया कि हंज़ला, अगर वो हालत जो तुम्हारी मेरी मजलिस के अंदर जो तुम्हारी हालत होती है कि जन्नत और दोज़ख तुम्हारे सामने होते हैं, अगर ये हालत तुम्हारी हर वक्त रहे, यानी घर में भी, बाजार में भी, दुकान में भी, हर जगह पर तुम्हारी वही हालत रहे, तो फरमाया कि फरिश्ते उतर कर आ जाए आसमानों से और तुम्हारे पांव नीचे पर बिठाना शुरू कर दे, ये मकाम तुम्हारा होगा। और फरमाया कि या हंज़ला, ऐसा नहीं होगा, कभी ये हालत कभी वो हालत। लिहाजा ये निफाक कह रहा। तो देखिए हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी फिक्र तारी हुई। ये नहीं कहा कि फला मुनाफिक हो गया, फला मुनाफिक है कि फला मुनाफिक। हम लोग जब तफसीरें करते हैं तो दूसरों की तफसीरें करते हैं, अपने को कोई नहीं करता कि फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला। वो कह रहे कि नहीं, मुझे अपने अंदर शुबा हो रहा है कि मैं मुनाफिक हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इतने बड़े सहाबी, खलीफतुर रसूल, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से, अपने कानों से ये सुन लिया कि अल उमर फिल जन्नह, अबू बकर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, ये अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अपने कानों सुन रखे। उसके बावजूद ये हाल है कि एक मर्तबा हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे। और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ये वो सहाबी हैं जो साहिबुस सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ राज की बातें हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को बता रखी थी। खास तौर पर ये बात कि मदीना मुनव्वरा में कौन कौन जो है मुनाफिक है और कौन मुसलमान है। जाहिर है कि उस जमाने में ये था कि मुनाफिकीन जो है वो ज़ाहिरी तौर पर जो है वो कलमा पढ़ लेते थे और अपने आप को मुसलमान होने का इजहार कर देते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर ज़ाहिरी हुक्म लगाया करते थे कि ये मुसलमान है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से अल्लाह ताला बता दिया करते थे कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक है, ये तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जो है ये ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बन गया और कलमा पढ़ लिया। तो वो मुनाफिकीन मदीना मुनव्वरा में कौन कौन थे, इसके फहरिस्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی تھی کہ فلاں 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 وہ منافق ہیں. چنانچہ جب مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو لوگ دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ شامل ہوتے ہیں. حضرت حذیفہ نماز جنازے کے اندر شریک ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھا کہ حذیفہ شریک نہیں ہے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق تھا. یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ شخص منافق ہے. جس کا حضرت حذیفہ جو ہے وہ اس کے جنازے میں شریک نہیں. لوگ دیکھا کرتے تھے نماز جنازے کے اندر کہ حذیفہ شامل ہے کہ نہیں. اس حد تک جو ہے وہ ان کو بتا رکھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کر وہ قسم دے کے کہہ رہے کہ حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے بتاتا ہوں پوچھتا ہوں کہ جو فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی ہے منافقین کی اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ نے پوچھا وہ عمر فاروق جو خلیفۃ الرسول بنے, وہ عمر فاروق جنہوں نے اپنے کان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ عمر فی الجنہ, لیکن پھر بھی اپنی فکر ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, حیات تھے, اس زمانے میں تو آپ نے مجھے جنت کی بشارت دے دی تھی, لیکن ایسا تو نہیں کہ بعد میں میری حالت بدل گئی ہو. اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ تمہیں جو فہرست دی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. فکر اپنی ہے, دوسرے کی نہیں. یہ نہیں پوچھا کہ کون کون ہے مجھے بتاؤ, حالانکہ خلیفہ تھے, لیکن دوسرے کے نہیں پوچھا کہ اچھا مجھے بتا دو کہ کون کون. نہیں, وہ تو صاحب السر ہے, رازدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ کون کون ہے, اپنے بارے میں پوچھا کہ میرا نام کیا. حضرت حذیفہ نے تسلی دی کہ آپ کا نام نہیں ہے اس کے سامنے. تب جا کے ان کو ایمان. تو کیا تھا کہ اپنی فکر تھی کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں, میں کتنا اچھا انسان ہوں. لیکن آج ہمارا مسئلہ یہی ہے جی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو کہ تم کتنے گناہ کرنے مبتلا ہو, تم نیک ہو یا پاک باز ہو یا گندے ہو. اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر آ گئے تو دوسری کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. اس لیے ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو. بہادر شاہ ظفر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے نا کہ رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر, جب نہ تھے اپنے حال سے جو ہے جب تھے اپنے حال سے بے خبر, جب تھے اپنے حال سے بے خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر, جب پڑی اپنی برائیوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا. انسان کو جب اپنی برائی پہ نظر آ جاتی ہے کہ میں کتنا برا ہوں, سب اچھے لگنے لگ جاتے ہیں کہ سب اچھے, میں ہی برا ہوں. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں سب گندے, میں سب سے اچھا ہوں. یہ کیفیت جو انسان کو نہیں ہے. ہر انسان یہ دیکھے کہ میں کتنا گندا انسان ہوں, میں تنہائی میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں, میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں, میں کتنی غیبت کرتا ہوں, میں کتنی برائیاں کرتا ہوں. یہ سب ان کی برائی تو میرے علم میں ہی نہیں ہے. یہ سب پاک باز ہیں, یہ سب پاک باز ہیں. اور ہر نماز کے بعد جب دعا کرے تو اللہ دعا کرے یا اللہ یہ جتنے نمازی ہیں ان نمازیوں کی برکت سے میری نماز قبول فرما لے. میں تو گندا ہوں, میری نماز کیا اور میں کیا, یا اللہ ان نمازیوں کی برکت سے یا اللہ میری نماز قبول فرما. ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو تاکہ اپنی حقیقت انسان کا پاس آ جائے کہ میں کتنے پانی میں. تو حقیقت یہ کہ ہر انسان جو اپنی اپنی فکر کرے. جب ہر ایک انسان اپنی اپنی فکر کرے گا تو ہر ایک کی اپنی اصلاح ہو جائے گی. اسی سے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا. معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرے اور آپ کے افراد کے مجموعے کا نام ہے. اور ہر ایک اپنی بھی فکر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ جو درست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات سب کو اپنی فکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارا اعمال اخلاق اصلاح فرما, اپنی مرضات کو والا بنا, عافیت کی زندگی عطا فرما, راحت اور آرام والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح اپنی فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی اصلاح اپنی فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ روزوں کو آسان فرما, گرمی کی شدت کو یا اللہ کم فرما. یا اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے, گرم ہواؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, موسم کو ٹھنڈا فرما دے. ٹھنڈے ٹھنڈے بادل جو ہے وہ یا اللہ
بھیج دیجیے، یا اللہ بارش عطا فرمائیے، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنے فضل سے یا اللہ موسم کو ٹھنڈا فرما دے، اس گرمی کی شدت کو یا اللہ کم فرما، گرمی کی شدت کو یا اللہ کم فرما، گرمی کی شدت کو کم فرما۔ امام صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، امام صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ۔